Students should answer, Mike. Only non-commerce students should answer. First priority is given for the non-commerce students. Okay. Now here, so shall we begin? Now here, rules of accounting. What is that rules of accounting says here? Every transaction. Now what we were seeing, even in yesterday also, we have seen one thing. What is that, ma? That is every transaction. Even accounting, what we have studied, like every transaction should move on with the two aspects. Means two times it should be compulsory posted. So if we post two times, then only the transaction is said to be 100% perfect. So here, that is what we have seen. So what we used to do, every transaction we used to post on the opposite side, either assets or one asset side, one liability side. If any transaction wherein we have posted only on one side, means only on assets or only on the liabilities, then definitely they used to carry a different sign. One used to be plus, one used to be minus. So what is that means? Compulsory, the transactions whatever we are going to record, they should be of two opposite postings should be there. Every time I'm saying two opposite postings they should be, that means compulsory in every whatever the sentence he gives, I need to pick two things. I need to pick what? Two things. So what my rules of accounting says, he has like total rules, whatever are there. Mainly we are being, when I was telling you about classification of accounting, I said like total all the organizational transactions have been categorized into mainly five. That is personal, assets, liabilities, expenses, and losses we said. So among these ones, so these five categories we have subdivided or we have clubbed into three main classifications. So what are these three main classifications? Personal, real, nominal. Personal and real are the one which are very important. It's not like nominal is not important, but the thing which we can represent it directly is personal and the real. So personal is purely related to what? The person's name or the owner will be in this one. So his amount when he is contributing. So persons will be there. Companies, other companies will be categorized as a persons. Banks, because banks, why they are categorized as a personal? Because though they are somewhere similar to the cash ma, బట్ స్టిల్ రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు బ్యాంక్ని పర్సనల్ కేటగిరీలోకి వేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ రిజిస్టర్ అండర్ అ కంపెనీస్ యాక్ట్. సో whichever the thing which is registered under companies act law, what it presumes, it assumes that every company which has been registered under companies act they are artificial persons. అందుకే ఆ ఒక్క రూల్ వల్ల బ్యాంక్ అనేది కూడా ఒక ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ లాగా అయిపోయింది అనమాట. ఓకే. అండ్ దెన్ రియల్ అకౌంట్‌లో ఏం చేసాం, ఇప్పుడు 5 కేటగరీస్‌లో అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అన్నాం కదా! సో, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ రియల్‌లో ఏసాం. అంటే ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ మెటీరియలిస్టిక్. అవి ఉండడం వల్ల నా వాల్యూ అనేది రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ఈజీగా. ఓహ్! యెస్. దే ఆర్ పొసెసింగ్ దిస్ వన్. సో, దట్ వాల్యూ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ దిస్ వన్. అండ్ అది గనక అమ్మేయడం వల్లనో, లేకపోతే తీసేయడం వల్లనో మన వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. అంటే మన దగ్గర పొజిషన్ ఉండదు కదా దానిది. సో, అంటే నా నా వస్తువు కాకపోతుంది కదా అది. సో, దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిక్రీజ్. సో, ఇలా మెటీరియలిస్టిక్ అన్నీ కూడా ఏవైతే మెటీరియలిస్టిక్ ఉంటాయి, క్యాష్, బ్యాంక్, ఏదైనా స్టాక్, ఏదైనా అసెట్స్, ఏవైనా లయబిలిటీస్ అన్నీ కలిపి మనం మెటీరియలిస్టిక్ అని అంటాం అవి. సో, ఈ 2 పైన 2 సాఫీగా నడవాలి అంటే కొన్ని థింగ్స్ అనేవి మనం ఎక్స్‌ట్రా స్పేర్ చేస్తూ ఉండాలి. సో, అవే మన లేబర్ ఎక్స్‌పెన్సెస్, రెంట్. ఇప్పుడు నేను ప్రొడక్షన్ చేయాలి. మెటీరియల్ కొన్నాను. మెటీరియల్ అనేది ఒక మెటీరియలిస్టిక్ ఫార్మ్. ఒక మెటీరియల్. బట్ అది ప్రొడక్షన్ చేయాలి అంటే లేబర్ కావాలి నాకు. దెన్ ఆ పర్టిక్యులర్ ప్రెమైసెస్ కావాలి. సో, నేను రెంట్‌కి తీసుకోవాలి. సో, ఇలాంటివి అంటే ఏవైతే అవి నామినల్ అంటే పెద్ద అమౌంట్స్ ఉండవు. జస్ట్ బేసిక్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి. నామినల్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి. అంటే చాలా నార్మల్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి. అలాంటి వాటివన్నీ కూడా మనం నామినల్ అంటాం. అవన్నిటిని మనము రిప్రజెంట్ చేయడము ఎక్స్‌పెన్సెస్ లేదా ఇన్‌కమ్స్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకేనామా? సో, ఇవి మన కేటగరీస్ అన్నమాట. ఆల్ ఎక్స్‌పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్. నౌ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ టు ద ఫస్ట్ వన్. ఐ వాంట్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్స్ టు ఆన్సర్ ఫస్ట్. సో, వాట్ డిడ్ ఐ సెడ్? ఎవ్రీ ఒక సెంటెన్స్‌లో నుంచి వాట్ ఐ సెడ్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీ ఏముండాలి మా? ఇట్ షుడ్ బి 2 కంపల్సరీ వర్డ్స్ విల్ బి దేర్. అందుకే మీరు పర్సనల్‌లో చూడండి డెబిట్, క్రెడిట్. రియల్‌లో చూడండి డెబిట్, క్రెడిట్. నామినల్‌లో చూడండి డెబిట్, క్రెడిట్. అండ్ వాట్ యూ హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ ఆల్ ద కేసెస్ డెబిట్ ఆల్వేస్ విల్ బి ఆన్ ద టాప్ అండ్ క్రెడిట్ విల్ బి ఆల్వేస్ ఆన్ ద బిలో. అండ్ రూల్ ఒక్కసారి చూసుకుంటే పర్సనల్ రూల్ డెబిట్
ద రిసీవర్, బికాస్ పర్సన్స్ ని కదా మనం రిప్రజెంట్ చేసేది. సో కాబట్టి రిసీవర్ గివర్ అని అంటాం. సో డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. అండ్ రియల్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియలిస్టిక్ ఫార్మాట్ కాబట్టి డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అని అంటాం. అండ్ నామినల్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు వాట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద బేసిక్ Expenditure. ఎక్స్పెన్సెస్ అని అన్నాను కాబట్టి ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ ఎప్పుడైతే ఉన్నప్పుడు కన్జర్వేటిజం రూల్ అప్లై చేస్తామో అన్నాం. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ లాసెస్, దెన్ ఎక్స్పెక్ట్ incomes. So our rule. Okay. Now is it clear? Now you people Yes, ma'am. please come down to the transaction. So what is the first transaction? He said Ram commenced a business with the cash. And one more thing, you people always first you're going to think yourself when you are recording every transaction, you're going to think yourself as what? As a business. First, always we should assume as what? Ourselves as a business. At the Yes, first ma'am. rule. Second rule ఏంటంటే ఫర్ మీ ఐఎమ్ డూయింగ్ అ బిజినెస్. సో ఫర్ మీ ఆల్వేస్ బిజినెస్ ఈజ్ సారీ క్యాష్ ఈజ్ ప్రయర్ అనమాట. సో ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లో నేను ఫస్ట్ బిజినెస్ లో క్యాష్ ని చూస్తాను. నా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది క్యాష్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద క్యాష్, వాట్ హ్యాపెన్ టు ద క్యాష్, ఆల్వేస్ ఫస్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వాట్, క్యాష్ ఈజ్ అ ప్రయర్ టు మీ అనమాట. ఓకే. So always you're going to assume one as a business yourself, and second thing, always in every transaction you'll search for a cash. Cash లేకపోతే వేరే దాన్ని నేను ఆలోచిస్తాను. Okay. Now please come down to the first transaction. Ram commenced a business with cash అని అన్నాడు నాన్న. So pick two words, two opposite words pick చేయాలి. So please pick down. Non-commerce students. Comments. Commenced. Okay. Next. Cash. క్యాష్. సో ఫస్ట్ అయితే నేను క్యాష్ తీసుకుంటాను. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్? క్యాష్. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ సెడ్? Cash. క్యాష్. Cap. సో క్యాష్. సింధు, యు ఆర్ నాన్ కామర్స్ స్టూడెంట్. Yes, ma'am. ఓకే. సో నా క్యాష్ అన్నాను. క్యాష్ అనేది ఇప్పుడు కేటగిరీలో చెప్పండి నాకు. పర్సనల్ ఉంది, రియల్ ఉంది, నామినల్ ఉంది. ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? పర్సన్ అదేమన్నా క్యాష్ అంటే? Yes, ma'am. పర్సనా? No, ma'am. Not a person. పర్సన్ క్యాష్ అంటే పర్సనా? ఇట్స్ మెటీరియలిస్టిక్ ఫార్మ్. క్యాష్ Material. మీన్స్ వాట్? ఇట్ ఈస్ అ మెటీరియల్. సో Material. కాబట్టి ఏ రూల్ అప్లై అవ్వాలి అక్కడ దానికి? Debit and credit. యా, డెబిట్. వాట్ రూల్ ఇట్ అప్లైస్? యూ టెల్ మీ. రియల్ రూల్. విచ్ రూల్ అప్లైస్? Real. మూడిట్లో ఏ రూల్ అప్లై చేస్తామో? రియల్ రూల్. Real నౌ rule. ద థింగ్ ఈస్ క్యాష్ ని ఎటు పోస్ట్ చేయాలి? డెబిట్ లో పోస్ట్ చేయాలా, క్రెడిట్ లో పోస్ట్ చేయాలా? ద థింగ్ ఈస్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్. నౌ Credit. I am Credit. Debit, what is happening? What is happening? Business is started by Ram with the cash. So I said you should assume yourself as a business. So business loki cash is coming in or going out? Coming in. Coming in. So kabatti debit rule. Tanvir, you're going to mute yourself when anybody is shouting. I'm not saying you're not supposed to talk it, but when you are going to answer, just unmute, immediately answer, and you're going to mute yourself because I'm recording. I don't want disturbance in the class. Yes, now. So real and rule comes as debit rule or credit means I am thinking myself as a business. So that's why into business cash is coming in. So what we are going to have? Debit side. Debit. So what the debit rule says? What Comes. So the rule follows is what comes in. That is the rule. Now I said transaction should be completed means two words కావాలి కంపల్సరీ. ఒకటే సైడ్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు అయితేనే కంప్లీట్ అవుతుంది. ఒక డెబిట్ అయితే వచ్చింది, ఇప్పుడు క్రెడిట్. మరి ఏ వర్డ్ ని పిక్ చేస్తాం? నేను అన్నాను ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఏదైతే యాక్టివిటీ చెప్తుంది నాకు అవసరం లేదు. ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఇంకోటి ఏముంది మీకు అందులో? కమెన్స్డ్ అంటే స్టార్టెడ్ అని అర్థం. సో స్టార్టెడ్ అని ఓకే యాక్టివిటీ, అది యాక్టివిటీ అంతే. అది సమ్ వర్బల్ యాక్టివిటీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ అంతే. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ పిక్ ఇంకొక వర్డ్, ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. రామ్ కమెన్స్డ్ బిజినెస్ విత్ క్యాష్. Business. నువ్వే బిజినెస్. I said when you're recording your transaction, I said you should assume yourself as a business. నా పేరు నేనే రాసుకుంటానా? నేను కరుణ, నేను అకౌంట్ క్లాస్ చెప్తున్నాను, నేను కరుణ తిన్నా అలా చెప్పుకుంటామా?
అలా చెప్పుకోం No. కదా. సో బిజినెస్ ఇస్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. నెక్స్ట్ కమెంట్స్ ఇస్ అ వర్బల్ యాక్టివిటీ Ram. అన్నాను, బిజినెస్ నువ్వే Ram. అన్నాను, రామ్. రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద Ram. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్? రామ్. రామ్ అంటే ఏ Ram. కేటగిరీలోకి వస్తాడు? Credit. Personal account. పర్సనల్ అకౌంట్ కిందకి Personal వస్తాడు. account. రియల్ అకౌంటా, నామినల్ ఆర్ పర్సనల్ చూస్తే రామ్ అనేవాడు ఒక మనిషి Personal. కాబట్టి పర్సనల్ కిందకి వస్తాడు. సో ఆబ్వియస్లీ డెబిట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం మిగిలిన రూల్ ఏం రాసుకోవాలి ఇప్పుడు? Credit. ఎందుకంటే ఆపోజిటే ఉంటేనే ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో క్రెడిట్ రూల్ ఏంటి నాన్న? What goes out? The giver. Yeah. giver. The Giver. giver. What we are going to call the giver. A giver. నా దీన్ని నేను ఎలా ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తాను చూపిస్తాను. సో ఇది మనం జస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ బిగినర్స్ యూ పీపుల్ ఆర్, సో ఐ హ్యావ్ టేకెన్, బట్ ఇది మన యాక్చువల్ ప్రొఫార్మా. సో మనం ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే డెబిట్ ఆల్వేస్, ప్రతి టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో మీరు చూస్తున్నారు డెబిట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఆన్ ద టాప్ కదా. సో కాబట్టి డెబిట్ లో ఏమని రాసాం మనము? డెబిట్ అనేది ఎటువైపు ఉండింది? ఇక్కడ ఏముంది? ఇది Cash. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాస్తామంటే క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, అంటే ఇది క్యాష్ అనేది డెబిట్ లో ఉన్నది అని రిప్రజెంట్ చేయడం అనమాట. 2. సో ఎంత? 50,000. తర్వాత క్రెడిట్ ని దేంతో రిప్రజెంట్? క్యాష్ అనేది డెబిట్ అని డిఆర్ అని రాశాను. మరి యా అంకిత, జస్ట్ ఫర్ సెకండ్ యూ జస్ట్ మ్యూట్. సో క్యాష్ ని నేను డెబిట్ చేశాను, డెబిట్ అని రిప్రజెంట్ చేశాను, దట్ యా క్యాష్ ఈ స్టాండింగ్ ఆన్ డెబిట్ అని. మరి క్రెడిట్ కి ఏదైనా రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా, అది క్రెడిట్ అని చూపించాలి కదా. సో అందుకే దానికి నేను 2 అని మెన్షన్ చేశాను. సో 2 ఏంటి? రామ్ కదా. మా ఎప్పుడైనా సరే నాకు ఓనర్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓనర్ కి నేను 2 నేమ్స్ ఇస్తానన్నమాట. 2 నేమ్స్ నేను ఆల్రెడీ క్లాసిఫికేషన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను. ఓనర్ ఎప్పుడైతే మనకి డబ్బు ఇస్తాడో వాడికి మనము క్యాపిటల్ అని వర్డ్ యాడ్ చేస్తాం. అదే ఓనరు మన దగ్గర నుంచి డబ్బు తీసుకున్నప్పుడు ఆ నేమ్ కాస్త డ్రాయింగ్స్ గా మారిపోతుంది. సో కాబట్టి ఓనర్ పేరు నేను రిప్రజెంట్ చేయకుండా వాడు డబ్బు ఇచ్చేవాడైతే క్యాపిటల్ అని, డబ్బు తీసుకునే వాడైతే డ్రాయింగ్స్ అని చెప్పాలి. సో ఇప్పుడు వాడు ఇస్తున్నాడా, ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నాడా, తీసుకునే పొజిషన్ లో ఉన్నాడా? బిజినెస్ లోకి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు? ఇచ్చే పొజిషన్. ఇచ్చే పొజిషన్. బిజినెస్ లోకి మనకి క్యాష్ ఇచ్చాడు వాడు. సో కాబట్టి వాడిని మనం ఏమంటాం ఇప్పుడు? క్యాపిటల్ అని. వాడు మన దగ్గర నుంచి ఏమైనా లాగేసుకుంటే అప్పుడు డ్రాయింగ్స్ అవుతాడు వాడు. సో ఇప్పుడు వాడు ఇస్తున్నాడు మనకి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోండి అనేసి. సో ఏమంటాం ఇప్పుడు? బీయింగ్ బిజినెస్ స్టార్టెడ్. అంతే అంతే ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, నా ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. నౌ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? Deposited in bank 40,000, ma'am. Please, non-commerce students. Hinduja, you are also non-commerce only. Yes, Hindu, Siddhala. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Yes, sir. ma'am. Now you tell me. Pick up 2 words ఇందులో. ఇంపార్టెంట్, మనం అకౌంట్ లో రాయాలి, అది అప్పుడు దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తామనేవి 2 words పిక్ చేయండి. డిపాజిటెడ్ ఇన్ బ్యాంక్ లో వర్డ్ పిక్ చేయండి. డిపాజిటెడ్ బ్యాంక్. సో ఫస్ట్ అయితే నేను బ్యాంక్ అని రాసేస్తున్నాను అన్న. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ అని రాస్తున్నాను. ఓకే, సో హియర్ ఫస్ట్ బ్యాంక్. సో ఇందాకే బ్యాంక్ అంటే ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుందా అన్నాను? బ్యాంక్ అనేది కూడా ఒకలాంటి ఆర్గనైజేషన్, అది కూడా కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ అవుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కటి కంపెనీ కింద రిజిస్టర్ అయ్యేది ఏ అకౌంట్? Personal account. యా Personal రైట్. సో పర్సనల్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనమంట నా దగ్గర ఒక 10,000 ఉండే, నేను సేఫ్టీ కాదు అనేసి తీసుకెళ్లి బ్యాంక్ లో వేసాను. సో ఇప్పుడు బ్యాంకర్ నా దగ్గర నుంచి 5,000 నేను బ్యాంక్ లో వేస్తే బ్యాంకర్ ఈజ్ ఇన్ ద రిసీవర్ పొజిషన్, గివర్ పొజిషన్? Receiver. రిసీవర్. సో ఏ రూల్ అప్లై అవుతుంది అప్పుడు? ఏ రూల్ అప్లై అవుతుంది? డెబిట్ రూలా, క్రెడిట్ రూలా? Credit. డెబిట్ రూల్. సో ఆ డెబిట్ రూల్ ఏంటి? Debit. ద రిసీవర్. ఏమని అంటాం? రిసీవర్. The receiver. సరే, సెకండ్ వర్డ్ ఏమన్నారు? డిపాజిటెడ్ అన్నారు. కానీ డిపాజిటెడ్ అనికి నేను ఎక్కువ మటుకు ఎన్ని అయితే అన్ని అకౌంట్స్ చాలా మటుకు క్రియేట్ చేయకుండా అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో ఏవి ఇంపార్టెంట్ అవే మనం క్రియేట్ చేయాలి. టూ మెనీ అకౌంట్స్ అనేవి మనకి కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేస్తుంది.
సో అందుకే డిపాజిటెడ్ అని రాయాలా, దాని బదులుగా నాకు కామన్ గా డిపాజిట్ చేస్తే ఏం డిపాజిట్ చేస్తాం చెప్పండి? క్యాష్. ఆబ్వియస్లీ డిపాజిట్ చేస్తే క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తాం. సో నేను డిపాజిటెడ్ వర్డ్ అని రాయాలా లేకపోతే క్యాష్ రాయడం మేలా? బికాస్ ఆల్రెడీ క్యాష్ క్రియేట్ చేసేసాను. సో దానికి క్యాష్ క్రియేట్ చేసేసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు అది ఈజీ అయిపోతుంది కదా. నౌ యూ టెల్ సి అబో అండ్ టెల్ క్యాష్ ని ఏ కేటగిరీలో వేసాం, ఏ అకౌంట్? రియల్ అకౌంట్. నౌ ఇప్పుడు రూల్ ఏది అప్లై చేయాలి? ఆల్రెడీ పైన డెబిట్ రాసేసాను. ఇప్పుడు రూల్ అప్లై అవుతే ఏ రూల్ అప్లై అవ్వాలి? మిగిలిన రూల్ Credit. బికాస్ క్రెడిట్ ఒకటి ఉండాలి, డెబిట్. సో క్రెడిట్ రూల్ ఏంటి రియల్ ది? What goes out? యా, సో వాట్ గోస్ గోస్ అవుట్. నా ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్ యాక్చువల్ గా మనం ఎలా పోస్ట్ చేస్తాం ఇందులో అది చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ సేస్ మా ఫస్ట్ డెబిట్ లో ఏముంది నాన్న? పైన చూడండి, డెబిట్ లో ఏముంది? Bank. బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ డెబిట్ లోకి రావాలి కదా. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంత డిపాజిట్ చేసాం బ్యాంక్ లో మనము? 40,000 డిపాజిట్ చేసాం. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను అన్నాను? క్యాష్. క్యాష్ కరెక్ట్. 2 అని రాస్తాం, ఎందుకంటే దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? క్రెడిట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? 2 అని మెన్షన్ చేసినప్పుడు. సో 2 క్యాష్, హౌ మచ్? సేమ్ 40,000. ఇప్పుడు నరేషన్ రాయాలి కదా. ఎవరికైతే అర్థం కాదు ఈ ఎంట్రీ ఏంటి అని, నరేషన్ ద్వారా వాళ్ళకి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనమాట, అంతే. బీయింగ్ క్యాష్ డిపాజిటెడ్ ఇంటూ బ్యాంక్, అంతే. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా అయిపోయింది మన వల్ల. నెక్స్ట్ ఇంకోటి పిక్ చేయండి నాన్న. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ సేస్? పర్చేస్ మిషనరీ అండ్ పేమెంట్ మేడ్ బై చెక్. యా, ఇప్పుడు నాకు ఇంపార్టెంట్ అయినవి రెండు పిక్ చేయండి మళ్ళీ. ఆల్రెడీ మళ్ళీ Machinery purchased. మెషినరీ పర్చేస్డ్ అన్నా, ఓకే సరే, మెషినరీ అయితే కరెక్ట్. మరి పర్చేస్డ్ అన్నా, టూ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా నాకు వద్దు, ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అన్నాను. సో మెషినరీ అండ్ క్యాష్ ఇచ్చాడా? చెక్. Check. సో నేను ఇక్కడ చెక్ అని రాయడం మేలా లేకపోతే ఆల్రెడీ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలాగో క్రియేట్ చేశాను. సో చెక్ అన్నా కూడా బ్యాంక్ అన్నా ఒకటే కదా. సో కామన్ గా బ్యాంక్ యూస్ చేద్దామని అనుకోవచ్చా? కామన్ గా బ్యాంక్. That is the reason. Now I have got two words. What are the two words? One is Machinery and bank. So now మెషినరీ. నా మెషినరీ ఇప్పుడు కేటగిరీ చెప్పాలి. పర్సనలా, రియలా, నామినల్? మెషినరీ మనిషా, పర్సనలా? రియల్ అకౌంట్. మెటీరియలిస్టిక్. యా, మెషినరీ ఇస్ అ మెటీరియలిస్టిక్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అ రియల్ రూల్. నా మెషినరీ మనం పర్చేస్ చేసామన్నాడా, సేల్ చేసామన్నాడా వాడు? పర్చేస్. కాబట్టి what is the rule applies? What comes in or what goes out? Debit ma'am. Yeah, what applies? Debit comes in. rule. Debited. That is what all non-common students are answering, right? Yes ma'am. Now next time అనుకున్నాము too many transactions ఉండొద్దు. ఆల్రెడీ నాకు బ్యాంక్ ఉంది, ఆ బ్యాంక్ అనేది పర్సనల్ కేటగిరీకి వచ్చేస్తుంది, ఆల్రెడీ పైన రాశాను కదా. అండ్ ఇప్పుడు మిగిలింది ఏంటి? టూ ఆపోజిట్ ఉండాలి. డెబిట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది, సో మిగిలింది ఏంటి? నాకు ఆప్షన్ లేదు, క్రెడిటే రాయాలి. క్రెడిట్ పర్సనల్ రూల్ ఏంటి మా? గివర్. దట్స్ ఇట్. ఇప్పుడు నేను ఇందులో రాస్తాను ట్రాన్సాక్షన్, యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు ఇది జర్నల్ ఎంట్రీ ప్రొసీజర్. మనం అంటాం కదా ప్రతి దానికి ఒక సైంటిఫిక్ మెథడ్ ఉంటుంది అని. సో మన అకౌంట్స్ లో ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ మెథడ్ అనుకుందాం, అంటే ఒక ప్రొసీజర్ ఇలాగే ఫాలో అవ్వాలి. యా, సో డెబిట్ లో ఏమొస్తుంది మా? ఏమని? యా, మెషిన్ ఏముంది? మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్. How much is the machinery value? It's 20,000. So credit ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? 2
Bank. bank account, and it is also 20,000. 20,000. 20,000. ఎవరికైతే ఇది అర్థం కాదో మనం ఎలా చెప్తాము? బీయింగ్ మెషినరీ purchased payment made by చెక్. సో అక్కడ మనం ఏమవుతుందంటే ఇట్లా చొప్పించేసుకుంటాం అనమాట. నరేషన్ లో మనం మన కన్వీనియంట్ గా రాసేసుకుంటాం ఏదైనా. అకౌంట్ మాత్రం కరెక్ట్ గా రాయాలి, ఎందుకంటే ఇది కౌంట్ అవుతుంది. ఈ పైన 2 థింగ్స్ కౌంట్ అవుతాయి. నరేషన్ అనేది ఎవరైతే అకౌంటెంట్ ఉన్నాడో వాడికి అర్థమయ్యేటట్టుగా మనం రాస్తాం అనమాట, అంతే. ఓకే, నౌ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ టు ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్? సేస్ received commission from Surat. See, Sarat. From the morning, I keep on calling that fellow as Surat only. Sarat. Received commission from Sarat. So, okay. Please pick 2 words, important words. Commission. Yeah. Received. Sarat. Okay. Sarat. First, I think commission. First, I think commission. కమిషన్. నౌ కేటగిరీ చేద్దాం. కమిషన్ కేటగిరీ ఏంటి నాన్న? ఒక నిమిషం. పర్సనల్ అదేమన్నా, మనిషి అదేమన్నా, రియల్ మ్యామ్, మెటీరియలిస్టిక్ అంటామా మనం దాన్ని? ఓకే సరే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానులే. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, I'm selling some online cosmetic products. సో ఆన్లైన్ కాస్మెటిక్ ప్రోడక్ట్స్ నేను సేల్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను వెండర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటాను, నా కస్టమర్కి సేల్ చేస్తాను. అలా ఒక 1000 రూపీస్ వర్త్ ఆఫ్ కాస్మెటిక్ సేల్ చేస్తే నాకు అందులో కమిషన్ 100 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే జస్ట్ 100 రూపీస్ వచ్చినందుకు నా వాల్యూ పెరిగిపోయిందంటావా? నా పొజిషన్ మారిపోయిందంటావా? No, ma'am. So, in the activity of performing a business, I may go for incurring some kind of incomes and expenses, which is going to enhance, which is going to help in developing my business activity. సో అవి రియల్ పొజిషన్ తెలిపవు, కానీ రియల్ పొజిషన్ ని కొంచెం మార్చేంత శక్తి వాటికి ఉంటుంది. సో ఇవి మనం ఏమని తీస్తాము? సమ్ కాస్ట్, Nominal. expenses, losses, incomes, gains. సో ఇది ఏ కేటగిరీ ఇప్పుడు? నామినల్. Nominal. Nominal account. ఓకే, నార్మల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేవి నామినల్. నా ఇప్పుడు థింగ్ వచ్చేసి ఏ రూల్? కమిషన్ పేడ్ అన్నాడా, రిసీవ్డ్ అన్నాడా? రిసీవ్డ్. సో అది ఎక్స్పెన్సెస్ అవుతుందా, గెయిన్ అవుతుందా? గెయిన్. రిసీవ్డ్ అన్నాడు, కమిషన్ మనం రిసీవ్ చేసాం, సో అది గెయిన్ కదా. సో క్రెడిట్ ఆ డెబిట్? క్రెడిట్. ఓకే, క్రెడిట్. సో క్రెడిట్ రూల్ ఏంటి మా? ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఓకే, నౌ ఇంకొకటి ఏమన్నారు? శరత్ కదా అమ్మా. I always have, when I was explaining you classification, I have told you very, very clearly, when I gave one note also, if you remember, on the last classification anta అయిపోయిన తర్వాత ఒక నోట్ ఇచ్చాను. Remember, nominal కి 2 points are important. One is, whenever you are going to go for recording nominal kind of a things, no names should not be taken అన్నాను. నామినల్ కి నేమ్స్ అనేవి రావు. సెకండ్ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చానంటే, నామినల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టు బి రికార్డెడ్ ఓన్లీ విత్ 2, దట్ ఈస్ ఐదర్ విత్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. Paid or received. Yes, ma'am. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీ ట్రాన్సాక్షన్ లో అది ఒక పర్టికులర్ అకౌంట్ నామినల్ అన్నాడు అనుకోండి, నామినల్ స్పెల్లింగ్ NO, అట్ ఫస్ట్ 2 లెటర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నో నేమ్. నామినల్ అనగానే ఏంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి? నో నేమ్. ఇక్కడ శరత్ ఉన్నా వాడు లేనట్టే మనకి లెక్క. సో ఏమన్నాను? వి విల్ మేక్ ఆర్ రిసీవ్ పేమెంట్స్ ఆర్ ఇన్కమ్స్ విత్ ఓన్లీ 2 ఫార్మాట్స్, ఐదర్ క్యాష్ or bank. సో ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి. రిసీవ్డ్ కమిషన్ ఫ్రమ్ శరత్. చెక్ అన్నాడా? మెన్షన్ చేశాడా అలా చెక్ అని? No, ma'am. సో కాబట్టి చెక్ అని మెన్షన్ చేస్తే బ్యాంక్ వస్తుంది. అసలు చెక్ అని మెన్షన్ చేయలేనప్పుడు మిగిలినది ఒకటే ఆప్షన్, క్యాష్. అండ్ క్యాష్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ విచ్ అకౌంట్? రియల్ మనకి కొత్త కాబట్టి క్రెడిట్ ఆల్రెడీ రికార్డ్ చేసాం, మిగిలింది ఏంటి? Debit. అంతే, ఇంకా డెబిట్ ఒకటే ఉంటుంది. సో డెబిట్ రియల్ రూల్ ఏంటి మా?
What comes in? వాట్ Comes కమ్స్ ఇన్. నౌ ఇప్పుడు Comes in. పోస్టింగ్ మనం ఎలా చేస్తాం చూడండి. Actual journal entry posting, how we are going to make. Just have a look. What is that? This is the transaction number 4. So here debit లో ఏముంది నాన్న? నేను పైన క్రెడిట్ రాశాను, కింద డెబిట్ రాశాను. సో కాబట్టి డెబిట్ లో ఏం రావాలి? Real. Cash. Real Cash. account. ఫస్ట్ అదే Cash. తీసుకోవాలి. Cash. So cash account debit Account debit. 400 no? Commission 400. 400. క్రెడిట్ ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 2. ఏమని 2. రాసాం? 2. కమిషన్ Commission. Account 400. నరేషన్ అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ నరేషన్ లో ఏమైనా రాసుకోవచ్చు. పాపం వాడిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేద్దాం. ఏముంది? బీయింగ్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ By Surat. ఫ్రమ్ Surat. శరత్. అంతే. ఓకే. సో ఇక్కడ తప్పేం లేదు కదా వాడిని పేరు మెన్షన్ చేయడం. సో అందుకే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసాం మనం. డన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో డన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? Paid salary. Paid salary to Arun. అరుణ్. నౌ పేడ్ సాలరీ అన్నాడు. సో మళ్ళీ ప్లీజ్ పిక్ 2 words. Salary. Arun. ఫస్ట్ అయితే సాలరీ. ఫస్ట్ సాలరీ గురించి చూస్తాం. Salary. Okay, ma'am. Salary. సాలరీ. Salary. సో ఫస్ట్ అకౌంట్ వచ్చేసి మనకి సాలరీ అకౌంట్. సాలరీ. నౌ సాలరీ ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది? Nominal. యా రైట్. అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. Real. బికాస్ పర్సనల్ కాదు. సాలరీ అనేది పెద్ద కోట్లలో రాదు, ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసినంత రాదు. అది ఇంకా మెటీరియలిస్టిక్ కూడా కాదు. ఇట్స్ జస్ట్ నేమ్ సేక్ నార్మల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆర్ నార్మల్ ఇన్కమ్. సో కాబట్టి నార్మల్ Nominal. వచ్చేవి నామినల్ కిందికి వస్తాయి. Nominal account. ఓకే. నార్మల్ కేటగిరీలోకి వచ్చేవన్నీ నామినల్. సో సాలరీ Debit, ma'am. అన్నాడా పెయిడ్ అన్నాడా? అది ఇంపార్టెంట్. Paid. Paid. పెయిడ్ అనగానే ఎక్స్పెన్సెసా ఇన్కమ్సా? Expenses. పేడ్ అన్నాడు కదా నాన్న. సో ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఏ రూల్ అప్పుడు మనకి Loss. Debit. 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 ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ Loss. Losses. సో ఇప్పుడు నామినల్ రాగానే 2 రూల్స్ పైన చెప్పిన సేమ్ 2 రూల్స్ అప్లై అవ్వాలి. ఏంటి ఆ రూల్? ఫస్ట్ ఏమో నామినల్ మీన్స్ No name. నో నేమ్. అరుణ్ మనకి అవసరం ఎప్పుడు వాడు? Wash. అది పక్కన పడేస్తాం. No, ma'am. మనకి నో వే హీ ఈస్ యూస్ఫుల్. సో లీవ్ హిమ్. Cash. Cash or bank. క్యాష్ ఆర్ Cash. బ్యాంక్. ఎప్పుడు bank. అన్నాను? చెక్ అని మెన్షన్ చేస్తే. Check. Yes, ma'am. మెన్షన్ చేశాడు చెక్ అని. No, No, ma'am. ma'am. సో మిగిలింది ఏంటి ఆప్షన్? Cash. సో కాబట్టి దిస్ అగైన్ కమ్స్ అండర్ Real account. Real Real అండ్ account. మిగిలిన ఒకటే ఆప్షన్ క్రెడిట్ రూల్. Credit. సో వాట్ ఈస్ ద రూల్? వాట్ What goes out? Goes out. goes out. That's it. Out. Now here we are going to post the actual transaction. So what is the actual transaction? What is on the debit, Nana? Salary. Nominal. Salary unda cash unda చెప్పాలి పాప. ఎవరు అది? Salary. Salary. Salary ఉంది. So salary account debit to cash account. So how much is the amount? 300. సో ఇక్కడ నరేషన్ ఏం రాస్తాం మనము? బీయింగ్. ఇక్కడ వాడి పేరు రాసుకోవచ్చు మనం. బీయింగ్ Salary paid సాలరీ పేడ్ టు to Arun. 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 That's it. Is it done? Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Commerce students. Yes, ma'am. Yes, ma'am. One second. Let me stop recording.